السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سٹرانگ وائس نیوز چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سانحہ مری بہت بڑا سانحہ ہے، جس میں 4 سال تک کی بچی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی اور تقریباً 23 لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ 23 لوگ، اور یہ ایک بہت بڑی مجرمانہ غفلت کا نتیجہ ہے۔ اور سانحہ مری کے عینی شاہدین کے مطابق تو بڑی ہی عجیب چیزیں سامنے آئیں کہ جنہیں سن کے دل کو بہت زیادہ دکھ لگا، اور اس کے اندر حکومت کی اور انتظامیہ کی جو مجرمانہ غفلت ہے وہ اس میں ایک بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے۔ فی الحال ہم حکومت کی اور انتظامیہ کی غفلت کو سائڈ پہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اس پہ بات کریں گے کہ وہاں کے جو ہوٹلز ہیں اور ان کے جو مالکان ہیں وہ کوئی اچھی صفات کے لوگ نہیں ہیں۔ ان کی بدمعاشی اور غنڈہ گردی کئی مرتبہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوئی اور ہم نے دیکھی، دنیا نے دیکھا اس کو۔ تو جیسا کہ ابھی یہ ایک طرف تو یہ قیامت بپا ہے اور لوگ مر رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں، اپنی جانوں کو بچا رہے ہیں، لوگ اپنی عزیز زندگی کی کشمکش میں ہیں، اور ادھر مری کے ہوٹلز مالکان وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان کی چاندی ہو گئی، ان کی تو دھیاڑی لگ گئی۔ لوگ مر رہے ہیں اور ان کی دھیاڑی ہو رہی ہے، ان کی دھیاڑی بن رہی ہے۔ ان کی تو جو انگلیاں وہ سونے میں، یہ ایک انڈے کی قیمت 500 روپے۔ اندازہ کریں کہ خدا غارت کرے ایسے لوگوں کو، ایک انڈا 500 روپے کا کیسے ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے انڈا آیا اور کس چیز کا یہ بنا ہوا تھا؟ اور یہ جس ہوٹل میں تھا، اس کا ہوٹل کا جو مالک تھا، اس کا کوئی خدا نہ خواستہ اس کا خاندان مر گیا تھا، یا اسے کون سا ایسا گھاٹا پڑا تھا کہ وہ ایک انڈا 500 روپے میں اس کے ہوٹل میں فروخت ہو رہا ہے، اور ایک بریانی کی پلیٹ 1000 روپے میں، چائے کا کپ 200-300 روپے میں ایک چائے کا کپ دے رہے ہیں، اور الامان والحفیظ کے ہوٹل کے ایک چھوٹے سے کمرے کا کرایہ، جس میں سہولیات بھی مکمل اور اچھی نہیں ہیں، اس کا کرایہ کتنا ہے؟ 40,000، 50,000، 60,000۔ ایسے سیاحتی مقامات پر تو خوش اخلاق لوگوں کو ہونا چاہیے تھا، تاکہ ہمارا پاکستان، ہمارا ملک جو ہے زر مبادلہ وہ حاصل کرتا، اور ہمارا ملک ترقی کرتا، ہمارے ملک کے اندر خوشحالی آتی۔ جب سیاح ہمارے ملک میں آئیں گے تو ظاہری سی بات ہے ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی، اور لوگوں کو اس سے بہت روزگار بھی ملے گا۔ لیکن سیاحتی مقامات پر ایسے بدقماش قسم کے لوگ، بے حس لوگ، بد کردار اور کرپٹ لوگ، اور انتہائی بد اخلاق لوگ جب ہوں گے تو وہاں پر ہم کس نیکی کی توقع کر سکتے ہیں؟ اب خبروں میں دیکھ رہے ہیں کہ جی ہوٹلز کو سیل کر دیا گیا۔ یہ جو ہے وہ فضول باتیں کرتے ہیں، سیل کر دیا گیا۔ تیسرے دن انہوں نے، یا دوسرے دن یا اسی دن شام کو ہی چاہیں تو یہ اوپن کروا لیں۔ یہی تو معاملہ ہے کہ حکمران وہ بھی مخلص نہیں ہے عوام کے ساتھ، اور عوام بھی غلطی کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو قطعی طور پر مخلص نہیں ہیں اپنی عوام کے ساتھ، ان کو ہم ووٹ دے کر کامیاب کروا دیتے ہیں، اور یہ پھر اپنی عیاشیوں میں مصروف رہتے ہیں، اور انہیں عوام کی تو خبر نہیں ہوتی۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو دیکھ لیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا واقعہ ہوا ہے،
और इसका क्या एक्शन लेना चाहिए। इनसे तो अच्छे वो शहबाज शरीफ थे, अगरचे ये दुनिया के करप्ट तरीन लोगों में इनको खबरों में बहरहाल बहुत सारे लोग शुमार करते हैं। और बहरहाल इनसे तो बेहतर वो थे, उम्र में भी इनसे ज़्यादा थे मियाँ शहबाज शरीफ, लेकिन वो कुछ जो है वो हल्ला गुल्ला करते थे, कोई हिलजुल उनके अंदर थी। लेकिन ये तो ऐसे बर्फ में लगे हुए हैं जब से आए हैं कि कहीं भी कुछ काम इनका नज़र नहीं आता। और अगर इनके ऑफिस में चले जाएं तो इनको शायद वहाँ का भी पता ना हो कि इनके जो लोग हैं वो अवाम के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं। ये बाहर निकलेंगे तो फिर ही है, पता नहीं इनको कुर्सी ने पकड़ लिया है या कुर्सी को इन्होंने पकड़ लिया है और मजबूती से कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कभी 2-4 मरतबा कुछ सुना कि जी इधर चले गए उधर चले गए, लेकिन ऐसे बात नहीं बनती। और हम माशाल्लाह से हमारे मुल्क के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका तो उनसे कौन वाकिफ नहीं है। वो पुलिस हो, वो इंतज़ामिया के जितने भी इदारे हैं, इनमें मुजरिमाना गफलत के आए रोज़ वाक़यात वो सामने आते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं आती। हाँ, कार्रवाई कुछ आती भी है, वो जी फलाना SHO उसको बरतरफ कर दिया, मुअत्तल कर दिया। और एक SHO 4-4 दफ़ा मुअत्तल भी हो जाए तो वो गुंडा और बदमाश जिसको करार दिया जाता है, उसके बाद उसको फिर दोबारा SHO लगा दिया जाता है। इसका मतलब है कि जो बड़े अफसरान हैं ये कमज़ोर लोग हैं। ये DPO, DSP, SP, IG और कमिश्नर, AC, DC, CPO, IG, DIG, AIG, ये अगर लोग कुछ थोड़ा सा गयूर बने और जुर्रतमंद हों, बहादुर हों, तो नीचे ऐसे लोग नहीं हो सकते। नीचे ऐसे लोग हैं, इसका मतलब है कि जो ऊपर लोग बैठे हैं वो कमज़ोर हैं या फिर करप्ट हैं। कि ये कैसे हो सकता है, सारा कुछ तो उनके उन्हें इख्तियारात हासिल हैं और वो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो DPO को अगर कोई दबका मारे ना, कोई बड़ा अफसर या कोई सियासतदान, तो वो बेचारा वहीं दबक जाता है। एक ज़िला का बाप होता है DPO, और DPO उसको MNA फ़ोन करे कि भाई तुमने ऐसे करना है, वो गलत कहे वो सही कहे तो वो उस तरफ को हो लेता है। उसे भी पता होता है कि मैं ज़िले का बाप तो हूँ, लेकिन मेरा बाप ये भी है, ये मेरी छुट्टी करवा देगा, ये करेगा वो करेगा। बहरहाल तो ये पुलिस का शोबा है, ऐसे शोबाजात ये भी तो सही तौर पर काम नहीं करते। और इनमें ये लूमड़ी किस्म के जो लोग हैं, ये इन डिपार्टमेंट्स को बदनाम करने में और इनकी नाकामी में इनका सबसे बड़ा किरदार होता है। सानेहा मरी, जिसके अंदर 23 लोग जान बहक हुए, हमें ये पूछना होगा हुकूमत से कि सानेहा मरी के जिम्मेदारान कौन हैं। ये सयाहों से ज़्यादा किराए लेने वाले तमाम होटल्स को सामने लेके आएं और इनके खिलाफ सही मानों में कार्रवाई की जाए और सानेहा मरी पर शफाफ कमेटी बनाई जाए। और इस सानेहा का जो वजह बने हैं लोग, जिनकी गफलत करने पर ये तमाम मामलात हुए, उन अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाए और फिर कमेटी बना के जो इसकी तहकीकात करने वाले हैं उनमें अगर अफसरान गफलत का मुजाहरा करें तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए और सही मानों में कार्रवाई करनी चाहिए। और जो मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, इनको चाहिए कि अज़े खुद नोटिस लेकर ऐसे करप्ट लोग, बेहिस और बद किरदार और बद अखलाक लोग जो इन सयाहती मकामात पर हैं, इनको यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। और ये मौका परस्त होटल्स के मालकान, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो सानेहा मरी के ऐनी शाहिदीन हैं उनको सामने ला के उनके बयानात को कलम बंद किया जाए और उनके मुताबिक इस मामले पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। और रह गई बात ये
अपोजिशन की, तो ये सब लोग कहाँ पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं? बहुत कम, कोई 1 2 4 लोग। बाकी चाहते ये भी नहीं हैं कि मुल्क के अंदर खुशहाली आए। वैसे अभी सिर्फ इसलिए ये रौला डालते हैं कि ये अपोजिशन में हैं। इन लोगों की कितनी बार हुकूमत रही है, पीपी की कितनी बार हुकूमत रही है और नून की कितनी बार हुकूमत रही है। बहरहाल ज़रूरत इस बात की है कि इंतज़ामिया और हुक्मरान ये और तमाम कानून साज इदारे ये मिलकर इस सानेहा की तहकीकात करवाएं और इनके जो मुहर्रिकात थे उन्हें सामने लाएं और इनके खिलाफ करार वाकई कार्रवाई अमल में लाई जाए और सियाहती मकामात पर जो इस तरह के करप्ट और बेहिस लोग हैं इन्हें भी सामने लाया जाए और इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए और जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनके साथ सही मानों में उनके साथ हमदर्दी का इजहार और उनकी मज़ीद भी मदद की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे मुल्क को और मेरे मुल्क के तमाम बासियों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।